was the one thing you didn't see coming, and no one would blame you, though. If you cried in private, if you tried to hide it away, so no one knows, no one will see if you stop believing. Oh, my soul, you are not alone. There's a place where fear has to face the God you know. One more day, He will make a way. Let Him show you how you can lay this down, 'cause you're not alone. Here and now, you can be honest. I won't try to promise that someday it all works out, 'cause this is the valley, and even now He is breathing on your dry bones. And there will be dancing, there will be beauty where beauty was ash and stone. This much I know. Oh, my soul, you are not alone. There's a place where fear has to face the God you know. One more day, He will make a way. Let Him show you how you can lay this down. I'm not strong enough, I can't take anymore. You can lay it down, you can lay it down. And my shipwrecked faith will never get me to shore. You can lay it down, you can lay it down. Can He find me here? Can He keep me from going under? Oh, my soul, you are not alone. There's a place where fear has to face the God you know. One more day, He will make a way. Let Him show you how you can lay this down, 'cause you're not alone. Oh, my soul, you're not alone. Come, thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise the mountain fixed upon it, mount of the redeeming love. Here I raise my Ebenezer,
me to arrive at home. Jesus sought me when a stranger, wandering from the fold of God. He to rescue me from danger interposed his precious blood. Daily I'm constrained to be. Let thy goodness like a fetter bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Here's my heart, Lord, take and seal it for thy courts above. All else I adore your name. Above all else, to my heart to sing your praise. Above all else, I adore your name. Above all else, to my heart to sing your praise. Above all else, I adore your name. Above all else, to my heart to sing your praise. Above all else, I adore your name. Above all else, to my heart to sing your praise. The highest praise, the loudest praise, to the name above every prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Here's my heart, Lord, take and seal it for thy courts above. 안녕하세요. 우리 다 함께 부활하신 예수님을 경배드리겠습니다. 주의 이름 높이며 주를 찬양하나이다. 나를 구하러 오신 주
주를 기뻐하나이다. 하늘 영광 버리고 이 땅 위에 십자가를 지시고 죄 사했네. 무덤에서 일어나 하늘로 올리셨네. 주의 이름 높이. 하늘 영광 버리고 이 땅 위에 십자가를 지시고 죄 사했네. 무덤에서 일어나 하늘로 올리셨네. 주의 이름 높이리. 주님 큰 영광 받으소서. 홀로 찬양 받으소서. 모든 이름 위에 뛰어난 그 이름. 온 땅과 하늘이 다 찬양해. 겸손하게 우리 무릎 꿇고 주 이름 앞에 영광 돌리세. 모두 절하세. 독생자 예수 주님께 찬양 드리리. 모든 영광과 존귀와 능력 받으소서. 받으소서. 영광과 존귀와 능력 받으소서. 받으소서. 그리스도 살아계신 하나님. 주님 큰 영광 받으소서. 홀로 찬양 받으소서. 모든 이름 위에 뛰어난 그 이름. 온 땅과 하늘이 다 찬양해. 겸손하게 우리 무릎 꿇고 주 이름 앞에 영광 돌리세.
예수 우리들의 밝은 빛 은혜와 긍휼을 베푸시는 주 의의 길을 따라가는 주의 자녀들에게 항상 밝은 빛을 비추시네. 그는 구원의 주 하나님 공의로 세상을 다스리시네. 주를 경외하는 자들에게 부어주시는 놀라운 주님의 영광. 하늘에서 찬란하게 빛나는 주의 영광 이 땅에 오셨네. 어둠을 밝히고 새 생명 주시네. 영원히 빛나는 나의 예수님 높이 영광과 찬양 받으실 그 이름 경배합니다. 슬픔을 거두고 내게 자유 주시네. 기쁨의 노래를 영원한 나의 빛 예수께. 예수 우리들의 밝은 빛 은혜와 긍휼을 베푸시는 주 의의 길을 따라가는 주의 자녀들에게 항상 밝은 빛을 비추시네. 그는 구원의 주 하나님 공의로 세상을 다스리시네. 주를 경외하는 자들에게 부어주시는 놀라운 주님의 영광. 하늘에서 찬란하게 빛나는 주의 영광 이 땅에 오셨네. 어둠을 밝히고 새 생명 주시네. 영원히 빛나는 나의 예수님 높이 영광과 찬양 받으실 그 이름 경배합니다. 슬픔을 거두고 내게 자유 주시네. 기쁨의 노래를 영원한 나의 빛 예수께. 하늘에서 찬란하게 빛나는 주의 영광 이 땅에 오셨네. 어둠을 밝히고 새 생명 주시네. 영원히 빛나는 나의 예수님 높이 영광과 찬양 받으실 그 이름 경배합니다. 슬픔을 거두고 내게 자유 주시네.
할렐루야. 이번 한 주간도 주님 은혜 안에서 모두들 평안하신 줄로 믿습니다. 러시아 침공 50일이 지나가고 있습니다. 참 어려운 시간들을 지내고 있지만 저희들에게 자랑스러운 소식들도 들려왔죠. 구형 수리탄에 3D 프린터로 만든 날개를 부착하고 그것을 저희 자체적으로 만든 드론에 매달고 또 적지로 날아가서 러시아 전차들과 차량들을 많이 박살내고 있습니다. 또 아시는 것처럼 며칠 전에는 우크라이나 자체 생산한 미사일 넵툰을 가지고 흑해 함대의 러시아 최강 함정을 침몰시켜 버렸습니다. 이 전쟁 와중에도 정부는 이 일을 기념하기 위해서 100만 장 한정의 기념 우표를 발행했습니다. 저도 사고 싶은데 우리 언제 키예브를 갈 수 있을런지요. 주변국에 나와 사역하는 선교사님들 여러 교회들이 저희가 마련해 놓은 슬로바키아 국경의 창고로 소중한 물품들을 가져다 주시고 계십니다. 현금도 가져다 주시고 또 꼭 필요한 국내에서 구하기 힘든 것들을 찾아 저희들에게 전달해 주시고 계십니다. 지난 주간에는 참 마음이 아프지만 시신을 담는 검정 비닐 봉투를 저희가 받았고요. 또 감사하게도 두바이 한인교회에서 직접 군인 부상자들에게 사용될 고가의 지혈제들을 공급해 주셨습니다. 이번 약품들은 어제 전투가 심한 헤라손 지역의 군인 야정병원 2곳으로 직접 전달기 위해 차량이 떠났습니다. 또 트럭에 싣는 공간 문제와 또 그것을 받는 분들의 손에 들어야 하는 불편을 해소하기 위해서 저희가 20kg짜리 구호품 박스를 만들었습니다. 그리고 남북 교회들로 처음에 배송했습니다. 기본 음식 재료들과 고기와 소세지 통조림, 라면, 미역들도 넣어서 한 박스를 만들고 차곡차곡 정돈하여 250박스를 만들어 보냈고 기도하고 기다렸는데 감사하게도 잘 전달되었다고 하는 사진과 소식을 들었습니다. 오랫동안 남부 도시들에서 큰 고통을 겪고 간신히 피난길에 오른 분들이 중부의 도시 체르카시로 몰려오고 계십니다. 체르카시에 있는 한 교회에서 연락이 왔습니다. 우리 교회가 피난민 300명을 받으려고 교회를 다 비웠다. 그러나 문제는 시설이 하나도 없다. 매트레스, 이부자리, 부엌, 도구, 음식 300명 분이면 대형 트럭 3대는 가야 합니다. 오고 가는 트럭 비용, 그 안에 채울 내용물, 지금까지 해오신 우리 하나님께서 이번 일도 하실 것을 믿습니다. 국경을 넘어간 피난민이 500만 명에 이른다라고 합니다. 하지만 돌아오는 분들도 80만 명이 넘었습니다. 저는 지난 주간에 슬로바키아에 계신 피난민들이 지내는 곳을 방문했습니다. 그분들께 성경책과 로센 초콜릿을 가져다 드렸습니다. 고마워하며 말씀하십니다. 음식, 잠자리 다 감사하다. 하지만 정말 빨리 집에 돌아가고 싶다. 다음 주일은 부활절입니다. 저는 그들에게 나눠드릴 부활절 빵 100개를 굽도록 준비했고 그리고 그분들에게 전해드릴 것입니다. 작은 위로와 하나님의 사랑이 전달되기를 함께 기도해 주십시오. 오늘은 이른 아침부터 비가 주룩주룩 내렸습니다. 도시를 빠져나가는 길에 작은 강이 흐르고 다리 양 끝에 군인들이 항상 보초를 서고 있습니다. 지나다 보니 파란색 비닐 우비 1,000원짜리 정도를 입고 서 있습니다. 그래도 한편 우비가 있으니 다행이다라는 생각이 들었습니다. 2시간 후에 돌아오는데 비는 여전히 내리는데 한쪽의 보초병은 똑같은 우비를 입고 있었습니다. 건너가 보니 다른 편 끝의 군인은 비를 그냥 맞고 서 있었습니다. 그냥 달리다가 제 차에 우비가 있는 것이 생각났습니다. 그리고 살짝 아깝다는 생각이 들었습니다. 제가 아끼는 한 번도 안 입은 것인데 그냥 달리다 결국 차를 돌렸습니다. 그리고 뒤로 달려 다리에 멈춰서 보초병에 우비를 전달했습니다. 그가 아주 반갑게 받았습니다. 그리고 둘이 눈이 마주쳤고 주먹을 꼭 쥐고 이기자 했습니다. 여전히 하루도 쉼없이 기차역과 1,000명 넘는 이들,
창고에서 물건들을 받고 전달하며 섬기는 일들이, 또 고아 아이들과 그 외 여러분들을 섬기는 일들이 진행되고 있습니다. 이제 2달이나 되어가니 이곳에 대한 관심이 줄어가고 있습니다. 또 그에 따라 기도와 후원이 줄어들고 있습니다. 조금만 더 기도해 주십시오. 그리고 조금만 더 사랑을 보내주십시오. 이제 곧 하나님이 허락하시는 은혜의 날, 승리의 날이, 돌아갈 날이 올 것을 믿습니다. 감사합니다. 그리고 사랑합니다. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 고린도전서 15장 3절에서 8절까지의 말씀입니다. 제가 말씀을 받들어 봉독하도록 하겠습니다. 내가 받은 것을 먼저 너희에게 전하였노니 이는 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 장사 지낸 바 되셨다가 성경대로 사흘 만에 다시 살아나사 게바에게 보이시고 후에 12 제자에게와 그 후에 500여 형제에게 일시에 보이셨나니 그 중에 지금까지 대다수는 살아있고 어떤 사람들은 잠들었으며 그 후에 야고보에게 보이셨으며 그 후에 모든 사도에게와 맨 나중에 만삭되지 못하여 난 자 같은 내게도 보이셨느니라. 이 말씀은 살아계신 하나님의 말씀입니다. 아멘. 할렐루야. 여러분 반갑습니다. 오늘은 부활주일입니다. 부활의 기쁨이 여러분 느껴지십니까? 그 부활의 기쁨과 능력을 가지고 오늘 하루도 또 우리의 삶도 그렇게 살아가길 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분, 우리가 부활주일을 맞이하기 위해서는 반드시 어떤 시간을 보내게 됩니까? 사순절이라는 시간, 그리고 종료주일, 고난주간을 보내게 됩니다. 우리는 그 시간을 다 보내게 되었죠. 지난주에 우리가 종료주일을 맞이하게 됐고, 아마 지난주에 여러분께서는 말씀을 큐티를 하고 말씀을 읽으면서 또한 금식을 하면서 그렇게 예수 그리스도의 고난과 십자가, 사랑을 여러분 묵상했을 거라고 생각이 됩니다. 또 교회에서는 그렇죠. 고난주간 그 전에 사순절 기간, 부활주일 6번을 뺀 40일 동안 예수 그리스도의 순환과 예수 그리스도의 사랑, 예수님의 그 행적을 준비하는 그런 시간을 갖는 게 사순절인데요. 그 기간 동안에도 우리가 예수 그리스도의 십자가를 깊이 묵상하는 시간을 가졌을 걸 생각을 합니다. 사실 여러분, 교회에서 설교하는 내용들의 많은 부분들이 예수 그리스도의 십자가 사건, 그리고 또 고난의 그런 이야기들 참 많은데 부활에 대한 설교는 너무 적은 것 같습니다. 아마 부활주일날, 그러니까 1년에 한 번? 저도 그런 것 같아요. 부활절 설교는 부활주일에만 부활절 설교를 했지 그 외에는 잘 하지 않은 것 같습니다. 이처럼 부활이 너무 중요한데 우리는 이 고난과 십자가를 너무 중요시 여기고 부활을 조금 등한시 여기지 않았나라는 생각을 가져봅니다. 자, 그래서 오늘은요, 부활절인 만큼 부활의 의미를 좀 깊이 생각하는 그런 시간을 가졌으면 좋겠습니다. 어떻게 보면은 좀 성경 공부하는 것처럼 좀 딱딱할 수도 있겠지만, 하지만 우리에게 너무 중요한 의미이고 기독교의 본질이기 때문에 이 부활 신앙을 붙드는 그런 시간이 되기를 소망합니다. 누군가 저에게 목사님, 선교사님, 당신에게 있어서 부활이 뭡니까? 라고 질문했을 때 저도 쉽게 이렇게 부활 신앙에 대해서 말하는 게 쉽지는 않은 것 같아요. 그래서 곰곰이 일주일 동안 생각을 해보았습니다. 그럴 때 저희 아버지가 저에게 말해줬던 것이 이제 떠오르게 되었는데요. 저희 아버지는 목회를 하시면서 뭐 이제 넉넉한 그런 형편이 아니셨고 늘 어렵게 힘든 좀 작은 교회에서 목회를 하셨는데 저에게 늘 말씀하셨던 게 말을 해줬던 게 요한아, 지금 이 세상에서는 내가 너에게 해줄 수 있는 것은 너무 적지만 우리는 하늘의 소망을 품자, 하늘의 상급 멸류관을 바라보자. 늘 저에게 그렇게 말씀을 해주셨거든요. 제가 고등학교 때 졸업여행을 이제 가게 되었습니다. 졸업여행을 갔는데 여러분 다 알다시피 보통 뭐 관광 명소를 가죠. 저는 이제 에버랜드를 가게 됐어요. 근데 그 에버랜드를 갔을 때 그 졸업여행 그 비용에 입장료는 포함이 됐지만 거기에 있는 놀이기구를 탈 수 있는 것은 개별로 알아서 해야 되는 상황이었습니다. 근데 저는 사실 졸업여행 갈 수 있을까라는 내심 고민을 많이 했는데 그래도 보내주셨거든요. 그런데 사실 거기서 사용할 수 있는 용돈이 너무 적었죠. 그래서 이제 뭐 타고 싶었던 건 많이 있었지만 꾹 참고 있었습니다. 근데 친구들이 저에게 이렇게 질문하는 거예요. 야, 이거 너무 재밌는데 같이 타자. 그렇게 얘기를 했지만
저는 사실 돈이 이제 많이 없기 때문에 탈 수 없는 상황이었어요. 나는 무서워. 다음에 탈게. 몸이 안 좋아. 뭐 이렇게 핑계를 댔던 것 같아요. 하지만 저는 전혀 부끄럽지 않았습니다. 왜냐면요. 저는 지금 모든 것을 다 누릴 수는 없지만, 부활의 그 기쁨, 또 그 하늘에 대한 소망, 그 소망이 있었기 때문에, 지금은 힘들고 어렵지만, 천국에 대한 그 면류관, 상급을 기억하면서 그 시간을 잘 이겨내고 보냈던 것 같습니다. 그래서 좀 아쉬웠던 것 같아요. 그래서 아마 제가 10년 후에 청년들을 데리고 에버랜드를 갈 기회가 있었는데, 그때 청년들은 뭐 20대 초반이었지만 저는 20대 후반이었어요. 근데 그때 막 재밌게 아주 그 청년들보다 더 많이 탔던 기억이 있었던 것 같습니다. 여하튼 저는 조금 힘들고 어려운 상황이 있지만 이 땅에 있는 것을 바라보지 않고 하늘의 소망을 품고 그렇게 부활의 기쁨, 천국의 기쁨, 천국의 소망을 붙들고 살았던 것 같습니다. 제가 또 이 말씀을 준비하면서 아내에게 질문을 했습니다. 여보, 당신에게 부활의 소망, 부활의 신앙이 뭐야? 물어봤더니 아내가 대학교 1학년 때 이제 장인어른이 돌아가셨는데, 그럴 때 많은 사람들이 이런저런 얘기를 해주고 또 위로와 격려를 했는데, 그때 아마 예배 가운데 목사님의 설교였던 것 같아요. 그렇게 말했던 것 같은데, 목사님께서 수연아, 지금은 아빠를 볼 수 없는 아픔이 있지만 하늘나라 가면 반드시 아빠를 다시 만날 수 있을 거야. 그 말을 듣고 나서 큰 위로와 소망을 가졌다고 합니다. 저와 아내는 아마 동일하게 이 부활의 소망이 있었기 때문에, 천국에 대한 소망이 있었기 때문에 그 모든 어려운 시절을 잘 이겨냈던 것 같습니다. 자, 오늘은요, 이처럼 부활의 기쁨, 부활의 소망, 천국의 소망에 대해서, 그 의미에 대해서 이 시간 하나하나 좀 생각해보는 그런 시간을 갖길 소망합니다. 우리가 부활이라고 할 때 단순히 예수가 다시 사셨네, 뭐 이 정도만 알고 가볍게 넘어가는데요. 이번 시간을 통해 부활의 의미에 대해서 다시 한번 깊이 생각하는 시간을 가졌으면 좋겠습니다. 자, 첫 번째 부활의 의미는 예수님의 부활은 실제로 일어난 역사적 사실입니다. 역사적 사실이라는 것이죠. 사도 바울은요, 전도에 대해서 말할 때 주로 사용하는 단어가 증인, 증언, 목격자라는 말을 사용했습니다. 이 단어들이 주는 의미는 무엇입니까? 네, 그렇죠. 내가 직접 실제로 본 것을 말하고 증거하는 것을 의미하는 것 아니겠습니까? 기독교는요, 어떤 실체가 없는 사상이나 이론적인 교리, 무슨 전신 승리를 뭐 이런 것들을 전한 사람들이 아닙니다. 우리는요, 정말 실제를 보고 들은 것을 전하는 사람들입니다. 그래서 우리는 복음을 전할 때 복음을 증거한다, 복음의 증인이다, 이렇게 표현을 하죠. 이처럼 예수님은 실제로 이 땅에 사셨고, 또 그분은 사람이자 동시에 하나님이셨으며 우리의 죄 때문에 십자가에 달려 돌아가셨다가 다시 살아나셨습니다. 자, 그럼 부활의 증거들을 잠시 한번 살펴보도록 하겠습니다. 그 첫 번째 증거는요, 예수님의 제자들이 모두 부활 사건을 기록했다는 사실이에요. 그런데 이 기록들을 자세히 보면 핵심적인 내용은 다 똑같습니다. 그런데 디테일한 부분에는 조금씩 다르다는 것을 알 수가 있죠. 이것이 바로 제자들의 기록 사실이라는 것을 입증하고 있다는 사실입니다. 역사학자들이나 그리고 범죄 심리학자들이 동의하는 내용은요, 사람이 어떤 충격적인 사건을 경험하면 그 사건만큼은 정확히 기억하나, 그렇지만 세부적인 부분에 대해서는 조금씩 다르다고 합니다. 우리의 기억이 그만큼 완전하지 않고 또 보는 관점과 기억하는 시점이 다 다르기 때문이죠. 범죄 심리학자도 목격자들의 그 조사할 때 그들이 본 것을 완벽하게 일치한다면 오히려 그 진술을 의심한다고 합니다. 자, 그럼 두 번째 증거를 살펴보겠습니다. 두 번째는요, 부활하신 예수님을 본 목격자들이 제자들 외에 많다는 것이죠.
오늘 본문에서는 예수님께서 부활하신 사건을 남자들에게만 나타난 것처럼 보이지만 사실 그렇지 않죠. 성경 내용을 보면은 가장 먼저 막달라 마리아에게 나타나셨습니다. 그리고 무덤에서 돌아온 다른 여자들에게 나타나셨고, 그 후에 예수님을 배반했던 베드로에게 직접 나타나셨죠. 엠마오로 가는 2명의 제자들에게 또 나타나시고, 그리고 다락방에 모인 10사람에게, 또 일주일 후에 그 예수님을 의심했던 도마에게까지 11명의 제자들 모인 그 자리까지 나타나십니다. 그리고 예수님의 형제 야고보에게 나타나시고, 그리고 500여 형제들에게 나타나셨죠. 갈릴리 호수에 고기 잡던 제자들에게 또다시 나타나십니다. 또 예루살렘 근처 감난산에서 이제 승천하시는 모습을 목격했던 사람들이 있었죠. 그리고 마지막으로 다메섹으로 가던 바울에게 나타나셨다는 사실입니다. 자, 이제는 세 번째 증거를 한번 살펴보겠습니다. 세 번째 증거는요, 변화된 제자들의 모습을 볼 수가 있습니다. 부활한 예수를 만난 이들은 모두가 변하게 되었다는 사실이에요. 사실 이들은 3년 동안 예수님을 따라다녔습니다. 예수님이 돌아가시 전까지 예수님 옆에서 네가 크냐 내가 크냐 하면서 서로 분쟁하면서 싸웠던 모습들을 보였죠. 예수님이 돌아가실 때 모두 다 도망을 쳐버렸죠. 그 제자들이, 그렇게 연약했던 제자들이 돌아가셨던 예수님이 살아오시는 것을 보고 변화가 되어서 이제는 복음을 담대히 전파하며 거의 다 복음을 위해 증거하다가 순교하는 순간까지 이르게 되었다는 사실입니다. 사랑하는 성도 여러분, 어느 누가 거짓을 위해 자기 목숨까지 버리겠습니까? 이들은 주님의 부활 사건을 봤기 때문에 그 사실을 숨길 수가 없었습니다. 그 사실로 인해서 죽음을 당한다 하더라 해도 내가 본 것을 끝까지 숨길 수 없어서 복음을 증거했다는 사실이죠. 예수님은 실제로 있었던 역사적 인물이고 또한 실제로 다시 살아나셨습니다. 그래서 우리가 믿는 기독교는 종교가 아니에요. 진리인 것입니다. 저는 오늘 예수님의 부활을 직접 목격한 사람들처럼 오늘날 우리들도 살아계신 예수님을 직접 만나시길 주님의 이름으로 축복합니다. 자, 예수님의 부활은요, 우리의 부활에 대한 명백한 계시입니다. 요한복음 5장 29절 말씀 보니까 선한 일을 행하는 자는 생명의 부활로, 악한 일을 행하는 자는 심판의 부활로 나오리라. 생명의 부활, 심판의 부활로 나오게 된다고 했죠. 우리가 대체로 잘못 알고 있는 것이 예수 믿는 사람만 부활한다, 그렇게만 알고 있어요. 아니면 믿는 자는 죽으면 천국 가고 안 믿는 자는 죽으면 지옥 간다, 이 정도로만 가볍게 알고 있죠. 그러나 성경은 명백하게 말하고 있습니다. 믿는 자나 믿지 않는 자나 똑같이 죽고 똑같이 부활한다. 그러나 부활의 종류가 완전히 다른 거죠. 한쪽은 생명의 부활로, 즉 우리가 흔히 말하고 있는 천국행으로 가는 거죠. 그러나 한쪽은 심판의 부활, 즉 지옥행으로 간다는 사실입니다. 이처럼 성경에서는 믿는 사람과 믿지 않는 사람 모두 부활할 것이라고 말씀하고 있다는 사실이죠. 자, 고린도전서 15장 16절 말씀을 보면 만일 죽은 자가 다시 살아나는 일이 없으면 그리스도도 다시 살아나시는 일이 없었을 터이요. 예수의 부활과 성도의 부활은 밀접한 관련이 있습니다. 만일 관련이 없다면 예수님의 부활은 단순히 예수님의 신성을 보여주는 일에만 그치게 됩니다. 하지만 예수님의 부활은 당신의 신성만을 입증하기 위한 보여주기식 그것이 아니라 너희들도 나처럼 다시 살아날 거야 하는 그런 직접적인 명백한 계시라는 사실입니다. 예수님이 이 땅에 오신 궁극적인 이유는 십자가 구속이었지만 예수님이 이 땅에 오셔서 우리에게 보여준 것이 무엇입니까? 너희도
나처럼 살아라. 너희도 나처럼 살아라. 이것 아니겠습니까? 백문이 불여일견이라는 그런 말이 있잖아요. 예수님이 이 땅에 오셔서 어떻게 살아야 하는지 우리에게 직접 보여주셨습니다. 그리고 그의 죽음과 또 부활도 우리도 그처럼 될 것이라는 것을 직접 보여주셨다는 사실이죠. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 주님 오실 때 부활할 것입니다. 아멘. 그리고 우리는 천국에서 영원한 삶을 살게 될 줄 믿습니다. 아멘. 자, 에콰도르 선교사님이었던 짐 엘리엇 선교사님이 계시죠. 그분이 이런 말을 했습니다. 내 심장은 앞으로 얼마 뛸 수 있을까? 그 짧은 시간이 지나면 곧 보이지 않을 것이 그 짧은 시간이 지나면 그 곧 보이지 않는 것이 중요해지는 그 진짜 세계가 찾아온다 라고 말했습니다. 여러분, 그렇습니다. 이 땅의 짧은 인생이 끝나면 그때는 진짜 세계가 찾아오게 된다는 사실이에요. 그때를 기억하며 하늘의 소망을 두고 살아가는 저와 여러분이 되길 주님의 이름으로 축복합니다. 자, 끝으로 예수님의 부활의 의미 세 번째. 예수님이 부활이 없이는 죄의 문제가 해결될 수 없다는 사실이에요. 죄의 문제가 해결될 수가 없습니다. 로마서 5장 12절 말씀에 보면 이러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라. 이 땅에 사는 모든 사람은 단 한 사람도 예외 없이 모두가 죽습니다. 우리 모두의 운명인 것이죠. 그런데 우리가 죽게 된 그 이유는 죄가 들어왔기 때문이다 라고 말하고 있어요. 즉 죄의 결과로 우리에게 사망이 생겼다는 것이죠. 사망은 우리가 피할 수 없는 것입니다. 이 말은요, 우리가 사망의 지배 아래 놓여 있다는 것이죠. 만약에 예수님께서 그냥 죽기만 하셨다면 우리처럼 인간의 운명 안에서 죽음을 맞이했던 한 청년에 불과했을 것입니다. 죄의 결과인 사망을 우리처럼 거스르지 못하게 된 것이죠. 우리의 죄를 대신 짊어지셨다는 말은 우리의 죄 문제를 해결할 뿐만 아니라 죄 때문에 일어난 결과까지도 해결하셨다는 사실입니다. 즉, 예수님의 십자가, 그 죄 문제를 완전히 해결했다는 것은 사망 권세까지 해결하셨다는 의미를 포함하고 있다는 사실입니다. 할렐루야! 그렇습니다. 주님은요, 우리의 죄 문제를 완전히 해결하셨습니다. 아멘. 이제 말씀을 정리하도록 하겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 우리는 부활의 의미에 대해서 생각해 보는 시간을 가졌습니다. 예수님의 부활은 실제 일어난 역사적 사건이라는 것이죠. 기독교는 어떤 실체 없는 정치적 사상이나 교리 이론이 아니라 진리라는 사실입니다. 예수님의 부활은 우리도 부활한다는 명백한 계시입니다. 예수님이 부활의 첫 열매가 되셨고 또 우리도 예수님처럼 부활할 것입니다. 끝으로 세 번째, 예수님의 부활은 우리의 죄 문제뿐만 아니라 죄로부터 오는 결과까지 완전히 다 해결하셨다는 것입니다. 그래서 우리는 사망을 이기는 삶을 살게 된다는 것이죠. 오늘 이 세 가지의 의미를 깊이 묵상해 보면서 매일매일 우리의 신앙을 점검하고 부활의 신앙으로 승리하는 저와 여러분이 되길 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 네, 이 시간 함께 찬양하도록 하겠습니다. 하늘 영광 버리고 이 땅에 오신 그 예수 그리스도의 온전한 사랑, 죽음 권세를 이기신 예수 그리스도의 부활의 영광, 그 예수 그리스도를 이 시간 생각하면서 같이 오늘 말씀을 생각하면서 이 시간 주의 이름 높이며 함께 찬양하도록 하겠습니다. 주의 이름 높이며
주를 찬양하나이다. 나를 구하러 오신 주를 기뻐하나이다. 하늘 영광 버리고 이 땅 위에 십자가를 지시고 제사했네. 무덤에서 일어나 하늘로 올리셨네. 주의 이름 높이리. 주님의 이름만 높이길 원합니다. 한 번 더 고백할까요? 주의 이름 높이며 주를 찬양하나이다. 나를 구하러 오신 아멘. 주를 기뻐하나이다. 하늘 영광 버리고 이 땅 위에 십자가를 지시고 제사했네. 무덤에서 일어나 하늘로 올리셨네. 주의 이름 높이리. 주님의 이름 높이리. 이 시간 함께 잠시 기도하는 시간을 가졌으면 좋겠습니다. 하나님, 우리의 삶 가운데 주님의 이름을 높이며 부활의 주님을 붙잡고 살아갈 수 있는 그런 삶이 되게 해달라고, 또 전쟁과 고통 가운데 있는 많은 영혼들 가운데 부활하신 예수 그리스도를 바라보면서 하나님 주님이 주신 그 평안 가운데 하나님 우리가 거할 수 있도록, 또 이를 위해서 헌신하고 있는 주님의 백성들 가운데 하나님 능력과 힘을 더해달라고, 이를 위해서 이 시간 함께 잠시 기도하도록 하겠습니다. 하나님, 부활의 의미를 다시 한번 되새깁니다. 주님의 은혜를 바라보기 원합니다. 하나님, 우리가 정말로 다시 오신 예수 그리스도를 온전히 통해서만이 구원을 얻을 수 있다는 믿음의 확신을 갖게 해주셔서 역사적인 사실을 다시 한번 기억하게 도와주셔서 예수 그리스도를 통해서 온전히 우리가 구원과 기쁨과 감격 가운데 있음을 다시 한번 구하게 주셔서 전쟁과 아픔과 고통에 있는 영혼들을 기억해 주시고, 또 이를 위해서 헌신하는 주님의 백성들 가운데 하나님 붙들어 주시고 위로하시고 함께하여 주시옵소서. 함께 기도하도록 하겠습니다. 지금 우리 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 크신 사랑과 성령님의 교통하심이 더 이상 사망 권세에 억눌려 고통과 아픔에 있는 것이 아니라 부활하신 예수 그리스도를 바라보며 매일매일 승리의 삶을 살아가길 소망하는 주님의 백성들 가운데 이제로부터 영원히 함께하길 주님의 이름으로 축원하옵나이다. 아멘. 감사합니다. 승리하는 하루하루가 되시길 바랍니다.